ડોક્ટરોના ક્લિનિક ફરીવાર ધમધમતા થયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે પાંડેસરામાં બોગસ ડોક્ટરોની ક્લિનિક ફરી એકવાર શરૂ થઈ ગઈ છે. બોગસ તબીબોએ જામીન પર છુટકારો મેળવ્યા બાદ ફરીથી પોતાની દુકાન ખોલી દીધી. થોડા દિવસ પહેલા સુરતમાં બોગસ ડોક્ટરો પકડાયા હતા. 15 જેટલા બોગસ ડોક્ટરો પકડાયા હતા. હવે ફરીથી સુરતમાં બોગસ ડોક્ટરોએ પોતાની દુકાન ધમધમાવવા માંડ્યા છે. કોઈ પણ ડિગ્રી લીધા વિના દવાખાનું ચલાવી રહ્યા છે આ ડોક્ટર્સ. પોલીસે દવા, ઇન્જેક્શન સહિતના મુદ્દામાલને પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસે બોગસ તબીબો પર ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. આ હોસ્પિટલ તો છે, પરંતુ આ હોસ્પિટલ, આ ક્લિનિક કોના દ્વારા ખોલવામાં આવ્યું છે એ જરા તપાસ કરવી પડે. અને જ્યારે તપાસ કરીએ છીએ ત્યારે સામે આવે છે કે આ તો એ જ બોગસ ડોક્ટરે હોસ્પિટલ ખોલી છે, જેને થોડા સમય પહેલા જ પોલીસે પકડી પાડ્યો હતો. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા પ્રશાંત લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. પ્રશાંત, સુરતમાં શું નકલી ડોક્ટરોને કોઈનો ડર કે ભય નથી? 15 જેટલા ડોક્ટરો પકડાય છે, તેઓ જામીન પર છૂટે છે અને ફરી એકવાર પોતાની દુકાન ખોલીને બેસી જાય છે. આ તો કયા પ્રકારની સ્થિતિ સુરતમાંથી સામે આવી રહી છે? કયું આ હોસ્પિટલ છે? કોણ છે આ નકલી ડોક્ટર જેનામાં આટલી હિંમત? પ્રશાંત. બિલકુલ થી નિધિ, તમને સીધું હું પહેલા જે છે હોસ્પિટલ બતાવીશ કે આ પ્રજ્ઞા હોસ્પિટલ છે. થોડા દિવસ પહેલા જ પાંડેસરા પોલીસે અહીં દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા પાડીને અહીંથી બોગસ ડોક્ટર જે છે તેની ધરપકડ કરી હતી. હાલ તો જે રીતના છે જામીનમાંથી છુટકારો મેળવવા બાદ આ બોગસ ડોક્ટરે જે છે ફરીથી આ જે છે ક્લિનિક જે છે ધમધમતી કરી દીધી છે. જે રીતના જે છે હાલ G24 કલાકની ટીમ અહીં પુષ્ટિ કરવા માટે આવી હતી. આ ક્લિનિક જે છે શરૂ દેખાઈ હતી. પ્રદીપ જે છે પાંડે નામનો જે છે આ તબીબ છે, તે જે છે અહીંયા આ ક્લિનિક ચલાવી રહ્યો છે. અને હાલ જોઈ લો છો દર્દી પણ જે છે અહીં સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. હાથમાં જે રીતના જે છે બોતલ ચડાવવામાં આવી છે એને આપણે અહીંયા દર્દીને જે છે આપણે જાણીશું. ક્યાં હુઆ था भैया आपको? अरे मलेरिया टाइफाइड था. मलेरिया टाइफाइड था. कौन सी हॉस्पिटल आए हो ट्रीटमेंट के लिए? नाम भूल गया, देखना पड़ा. क्या ट्रीटमेंट करवाई आपकी? ट्रीटमेंट ये उसी का, मतलब जो बीमार था उसका कर रहे थे. બિલકુલ થી ડોક્ટર છે અહીંયા સીધા જોઈ શકાય છે. ડોક્ટર પ્રદીપ, જે એમની ધરપકડ પાંડેસરા પોલીસે કરી હતી. कार्ड दीजिए अपना. કે જો आपकी धरपकड़ हुई थी, फिर से क्लिनिक शुरू कर दी? कोर्ट में. क्या कोर्ट में? कोर्ट में मिलेंगे आपसे. आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा था? आपसे कोर्ट में मिलेंगे. ला पानी पिए. पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? लीजिए. पानी नहीं चाहिए आपको. पुलिस ने क्यों पकड़ा था? वो तो आपको पता है, हम जवाब कुछ नहीं देंगे कोर्ट में. आपकी गिरफ्तारी हुई, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप बोगस डॉक्टर हो, फिर भी आप ये प्रज्ञा हॉस्पिटल खड़ी कर दिए. आपने पेशेंट को यहाँ पे दाखिल, हम ये साबित कर देंगे कि हम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं. बोगस. आपकी डिग्री बताओ ना. बोगस आप हो. आपकी डिग्री देखो, हम पानी ला रहे हैं आपको, तो आप झगड़ा कर रहे हो. अरे मैं आपसे डिग्री मांग रहा हूँ ना. आपकी डिग्री कहाँ है? अरे पानी पियो ना सर. अरे आपकी डिग्री कहाँ है? ये मैडम ये अच्छा लग रहा है. आपने ऑपरेशन थिएटर भी अंदर खोल के रखा है बिना डिग्री का. तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर शहर में हैं, सर्जन हैं, उनको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इमरजेंसी में आपको ऑपरेशन. कौन सर्जन है यहाँ पे? तो आपके अलावा किसी का नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे. डॉक्टर प्रदीप लिखा हुआ है, वो भी बोगस डॉक्टर. बिना डिग्री का हॉस्पिटल चलाने के चक्कर में आपको पांडेसरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज हुआ है. जामीन से छूटने के बाद आप इस तरह से हॉस्पिटल कैसे चला सकते हो? कोर्ट में. कोर्ट ऐसे बेचारे लोगों के, गरीब लोगों को आप उनके खिलवाड़ कर रहे हो. उनके इससे खिलवाड़ी हो गया ना. तो बिना अगर मानो दवाइयाँ है, इंजेक्शन, तब आ जाइएगा. जब वो मर जाएंगे तब आ जाइएगा. आप उनकी मरने की साल हो गए. नहीं, उनकी मरने की राह देख रहे हो. 27 साल हो गया. कोई आप उनकी मरने की राह देख रहे हो. 27 साल हो गया. तो आप 27 साल से बिना डिग्री का हॉस्पिटल चला रहे हो. डिग्री का चला रहे हैं. कहाँ है डिग्री? कोर्ट में. कहाँ कोर्ट में? कोर्ट में. कोर्ट में बनवाई है डिग्री? कोर्ट में दिखाएंगे आपको. कोर्ट में जज को दिखाएंगे. जज को दिखाएंगे. तो यहाँ पुलिस ने गिरफ्तारी की, तब उनको क्यों नहीं दिखाया? आप जाओ. उनको क्यों नहीं दिखाया आपने? हम तो कर दे पानी लेके आओ थीला, पानी पिया, अपन कार्ड दे. और ये सब खिलवाड़ करना कोई अच्छा नहीं है. क्या खिलवाड़? आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हो. भाई साहब आइए, जो ट्रीटमेंट ले रहे थे आप आइए. 1 मिनट आइए. ये पेशेंट है आपका, भगा क्यों रहे हो? बेड पे से उठा दिया उनको यार. वो दाखिल है, मलेरिया हुआ है उनको. ये देखो. क्या हुआ था भैया आपको? अरे मलेरिया टाइफाइड था. मलेरिया टाइफाइड. क्या ट्रीटमेंट की डॉक्टर ने आपकी? मेरे को नहीं पता, मतलब जो ट्रीटमेंट किया डॉक्टर को नहीं पता है. अच्छा, पता है आपको इनके पास डिग्री नहीं है? मेरे को नहीं पता. कैसे गए हो कि जैसे डॉक्टर बिना डिग्री वाला डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करे? कितना जोखिम है. ये तो डर है अंदर से.
कि बिना मतलब डिग्री के बिना जानकारी का है, तो मतलब अंदर से तो डर लगेगा ही। બિલકુલથી દર્દીને અહીં ખબર પડી છે કે એમની પાસે ડિગ્રી નથી, અંદરથી ભય છે. હવે એ જણાવી રહ્યા છે અને ડોક્ટર કહી રહ્યા છે કે 27 વર્ષથી હું આ હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યો છું, એટલે 27 વર્ષથી એમની પાસે ડિગ્રી નથી. ડિગ્રી વગર આ રીતના હોસ્પિટલ ચલાવે છે. પાંડેસરા પોલીસને જાણ થાય છે. પાંડેસરા પોલીસ અહીં દરોડા પાડે છે. દરોડા પાડીને ડોક્ટરની ધરપકડ કરે છે. તેની પાસેથી મેડિસિન, દવા સહિતની સામગ્રી એકત્રિત કરે છે. તેની ઉપર ગુનો દાખલ થાય છે, જામીન મુક્ત થાય છે અને જામીન મુક્ત થયા પછી આ રીતના હોસ્પિટલ ચલાવે છે. कहां जा रहे हो डॉक्टर साहब? रुक जाइए थोड़ा. જોઈ શકાય છે કે જી 24 કલાકના કેમેરા જોઈને કઈ રીતે ફરાર થાય છે. હું તમને હોસ્પિટલ બતાવીશ. ત્યાં ગાડી ઓપરેશન થિયેટર બી ખોલી મૂક્યું છે. વગર ડિગ્રીનો ડોક્ટર. મસ્ત મોટી હોસ્પિટલ છે, જોઈ શકાય છે. સીધા જોઈ શકાય છે 1 2 3 માળની મોટી હોસ્પિટલ છે. આ રીતના ખોલી મૂકી છે એમને. રિસેપ્શન છે પ્રજ્ઞા હોસ્પિટલ. આ રિસેપ્શન પરથી બી માણસ જે છે હાલ ગાયબ થઈ ગયા છે, કારણ જી 24 કલાકની ટીમ અહીં પહોંચી છે. આ ઓપરેશન થિયેટર જોઈ લો. વગર ડિગ્રીનો ડોક્ટર કઈ રીતના મસ્ત મોટું ઓપરેશન થિયેટર ખોલીને બેહેલો છે. આ રીતના તમામ સામગ્રી અહીંયા જોવા મળી રહી છે ઓપરેશન માટેની. આ રીતના અહીંયા જે કોઈ ગંભીર રીતે ઘાયલ હોય, દર્દી હોય, એને અહીં ઓપરેશન કરવામાં આવતું હોય છે. આ રીતના જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતના સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં બોગસ ડોક્ટર જે છે પોતાની ક્લિનિક ચલાવી રહ્યો કે હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યો છે. ઓપરેશનના તમામ સાધનો અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે જી 24 કલાકની ટીમ અહીં પહોંચી છે. આ રીતના જે રીતના મટીરિયલ વેસ્ટેજ જોઈ શકાય છે કે ઓપરેશન કરવામાં પણ અહીં આવ્યું છે. આના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે આખી હોસ્પિટલમાં જે છે બોગસ ડોક્ટર જે છે પોતે આ રીતના બોગસ હોસ્પિટલ ખોલીને બેઠેલા છે. આમ હું તમને પોલીસમાં જે હાલમાં જે ફરિયાદ થઈ હતી, હું કેમેરામેનને બતાવવા માંગીશ કે ફરિયાદમાં બી એમનું જે નામ છે અહીંયા સ્પષ્ટપણે જે છે જણાવવા છે પ્રદીપ મોતીલાલ પાંડે, જે હાલ અહીંયા સત્યનારાયણ નેમનગર આ જ જગ્યાએ એની જે છે હોસ્પિટલ છે ને અહીં જ પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા અને દરોડા પાડ્યા બાદ જે છે અહીં કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. હાલ તો જે રીતના જે છે ડોક્ટરે જે રીતના જે છે હાલ કેમેરામેનને હું બતાવવા માંગીશ કે ઉપરના દ્રશ્ય કે જે રીતના મસ્ત મોટી હોસ્પિટલ છે ને, હું તમને ઉપરના બી દ્રશ્ય બતાવીશ કે કઈ રીતના બેડ મૂકી રાખેલા છે ડોક્ટરે અને કઈ રીતના જે છે અહીં સારવાર અપાતી હોય છે. અલગ અલગ બેડ છે, દવાઓ છે, ઇન્જેક્શન છે. આ રીતના ડોક્ટર જે છે હાલ ચલાવી રહ્યો છે. સીધા જોઈ શકાય હાલ થોડા સમય પહેલા અહીંયા એક દર્દી જે છે સારવાર લઈ રહ્યો હતો, પરંતુ ડોક્ટરે તેને ભગાવી મૂક્યો. કેમેરામેનને અંદર બતાવવા માંગીશ કે આ બેડની ઉપર બોતલ ચડાવવામાં આવી હતી. પ્રશાંત, આપની પાસે હું આવું છું. આપણી સાથે સુરતના સીડીએચઓ અનિલ પટેલ સાહેબ જોડાઈ ગયા છે. અનિલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે જી 24 કલાકમાં. અનિલભાઈ, સુરતમાં નકલી ડોક્ટર્સ કેવી રીતે પોતાના ધંધા ખોલીને બેસી ગયા છે એ તો એ વાત પરથી સાબિત થાય જ્યારે 15 ડોક્ટર એકી સાથે ઝડપાતા હોય. સારી કામગીરી છે, પણ આ ડોક્ટર જામીન પર છૂટે, ફરીવાર હોસ્પિટલ પોતાની દુકાન ખોલીને બેસી જાય અને ત્યાં આગળ કોઈ કાર્યવાહી કે કોઈ કશું કરવામાં નથી આવતું, તો એ તો કેટલું યોગ્ય કહેવાય? અત્યારે આપના માધ્યમથી જ ખબર પડી છે મને. હા, એટલે સ્પેશિયલ ગ્રુપ ઓફ પોલીસ સાથે અમે રહીને જે એક્ટ છે, મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાનો જે એક્ટ છે, જીએમસી નો, ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ તથા ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ હેઠળ એમની અગેન્સ્ટમાં અમે કાર્યવાહી પણ કરીશું. કેમ કે અત્યારે આપના માધ્યમથી મને ખબર પડ્યું છે આ રીતે. એટલે સાહેબ, અમે બધી જગ્યાએ તો પહોંચવાના નથી. આ તો અમે એક હોસ્પિટલે પહોંચ્યા તો અમને ખબર પડી કે આ ડોક્ટર તો નકલી છે અને પહેલા પણ પકડાઈ ચૂક્યો છે અને અત્યારે જામીન પર છૂટેલો છે. આ તો એનો મતલબ એવું થયું. તો આવા તો અનેક એવા ડોક્ટરો હશે કે જે નકલી હોય, પકડાઈ ચૂક્યા હોય, એમને કોઈ ડર નથી, ફરીથી આવીને દુકાન ખોલીને બેસી જાય છે અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરે છે. એ બધું અટકાવવામાં આવશે, કારણ કે આપણે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ 2021 ધારા હેઠળ દરેક ક્લિનિકલ જે પણ છે, ડોક્ટર્સ છે, ક્લિનિકલ છે, હોસ્પિટલ્સ છે અથવા નર્સિંગ હોમ છે, એ બધાએ જિલ્લા કક્ષાએ એનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું થાય છે. અમને માહિતી પૂરી પાડવાની છે. એમનું ઓનલાઈન સોફ્ટવેર શરૂ થવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે એમને જે માન્યતા પ્રમાણ હશે, જે ક્વોલિફાઈડ હશે, એ પ્રમાણે જીએમસીના ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલના જે એક્ટ અને નિયમો મુજબ અને ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ મુજબ એમને રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. બાકીની બધી હોસ્પિટલો કે ક્લિનિક હોય એની અગેન્સ્ટમાં કાર્યવાહી અને દંડનીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. એટલે સર, આ એક કેસ